حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم أمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس مجلس میں شرکت کرنے والے حضرات علماء کرام، مہمانان خصوصی، دارالعلوم دیوبند ازہر ہند کے ام المدارس سے تشریف لائے ہوئے ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، اور دو مہمان میں سے ایک کا بیان ہوا ہے اور ایک تشریف لانے والے ہیں جناب مفتی معروف راہی صاحب. یہ بڑے بڑے مقررین ہیں اور حضرت مولانا سلمان صاحب بھی نابغیر روزگار ہیں، اللہ والے ہیں. ان کی زبان سے جو بات نکلے گی انشاءاللہ وہ ہمارے دلوں کے اندر اترے گی، اثر کرے گی. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بچھا کے بیٹھیں، دل سے بات سننے کی کوشش کریں. دیکھو میرے محترم بھائیوں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانثار صحابہ بھی تشریف لاتے تھے رضی اللہ عنہم، اور دشمنان اسلام خونخواران جانی دشمن بھی حاضر ہوا کرتے تھے. یعنی ابو جہل بھی آتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یار غار بھی حاضر خدمت ہوتے تھے. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو جہل آیا آپ کی خدمت میں، رشتے میں دور سے چچا بھی لگتا تھا. وہ آ کر کہنے لگا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، الٹا پلٹا کہنے لگا. آپ نے کچھ نہیں کہا تم ٹھیک کہتے ہو. وہ چلا گیا، اپنا دل کا بھڑاس نکال کے چلا گیا. پھر تھوڑی دیر میں یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، اور کیا کہنا، آقا پر جانثاری کا ثبوت دیا. آپ ماشاءاللہ ایسے ہیں ویسے ہیں، بہت آپ کے کریمانہ اخلاق کو بیان کیا، اور حسن و جمال تو آپ کا سب کے سامنے ہی تھا. بہت کچھ کہا، اچھائی بیان کیا. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو. برائی بیان کرنے والے سے بھی کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اچھائی بیان کرنے والے سے بھی کہا تم ٹھیک کہتے ہو. اصل بات کیا ہے؟ آنے والے کے اوپر دار و مدار ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ آپ جانتے ہیں، شیشہ آئینہ جس میں آدمی دیکھتا ہے، اپنا منہ دیکھتا ہے، بال دیکھتا ہے،
संवारने के लिए देखता है। आईना ऐसा है, खयानत नहीं करता। जो उसके सामने होता है, अच्छाई हो तो बतलाता है, बुराई हो तो बतलाता है। वो अगर कहीं धब्बा लगा है तो आईने में नजर आएगा, और बहुत हसीन और खूबसूरत है तो वो भी उसको नजर आएगा, देख के खुश होगा कि मैं इतना हसीन और जमील हूं। तो जैसा सामने वाला होगा, आईना वैसे ही तस्वीर पेश करेगा, उसका अक्स पेश करेगा। आईना डुप्लीकेट नहीं करता, वो उसके अंदर ये सलाहियत नहीं जो किसी की जाली शक्ल और सूरत पेश कर दे। हाँ, अगर आईना ही गड़बड़ होगा, बहुत जगह आप देखे होंगे अजीब किस्म का शीशा और आईना होता है, उसके सामने आदमी आता है तो खूंखार भेड़िए की तरह नजर आता है, उसके सामने आदमी आता है तो बहुत बड़ा चेहरा नजर आता है उसका, छोटा सा आदमी बहुत बड़ा नजर आता है। इस तरह का भी आईना है। वो आईना आईना नहीं है, बल्कि वो तो वैसे ही खेल तमाशा है, उसके अंदर दूसरी चीजें डाली हुई हैं, वो अपना अक्स पेश करता है। जो सही आईना है वो सही शक्ल सूरत पेश करता है। आने वाला अपने दिल के अंदर जो ख्यालत लेकर आएगा, सामने वाला उसको वैसे ही नजर आएगा। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल के दिल के अंदर नफरत है, अदावत है, दुश्मनी है, खराबी है, इसीलिए मैं उसको हर तरह से खराब नजर आया। यानी उसके दिल की खराबी मेरे ऊपर नजर आई, मैं उसका अक्स बना, आईना बना। मुझ में वो अपने आप को देखा, मुझे नहीं देखा, अपने आप को देखा। और अबू बकर जानिसार हैं, फिदाई हैं, आशिक हैं, इसीलिए मोहब्बत भरा दिल लेकर आए तो मेरी अच्छाई बयान किए, सब चीज मेरी अच्छी लगी। मोहब्बत में कड़वी चीज भी अच्छी लगती है, और जिससे नफरत होती है उसका अच्छा काम भी बुरा लगता है, अच्छा काम भी बुरा लगता है। हर वक्त यही आदमी कहेगा, चिड़चिड़ा होगा, ऐसा करता है, वैसा करता है। उससे मोहब्बत जिससे होती है उसका ऊंच नीच भी आदमी गवारा और बर्दाश्त कर लेता है, और जिससे नफरत होती है या अदावत होती है तो फिर वो उसके उल्टा ही सोचता है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह याद रख लो, अपने आप को जिस तरह आप बनाओगे, मसलन दीनी मजलिस में आप बैठे हो और ये सोच कर बैठो कि बड़े बड़े आलिम उलमा अल्लाह वाले दीनी बात सुनाएंगे, जो बात हम सुनेंगे उसको अपने दिल के अंदर बिठाएंगे और अभी से उस पर अमल करेंगे, और फिर यही बातें लेकर दावत का काम करेंगे, यानी अपने घर तक भी पहुंचाएंगे। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हाजिर हुआ करते थे, आपके मजलिस में बैठते थे। इसी तरह दीन तो हम तक पहुंचा है। आपकी मजलिस से जो बात सुनते थे, रास्ते में कोई मिलता तो उसको सुनाते, घर पहुंचते तो घर वालों तक पहुंचाते। आज हमने ये काम करना छोड़ दिया। एक दफा का वाकया है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और बड़े फिक्रमंद नजर आए, ऐसा जैसे गहराई से कोई चीज सोच रहे हैं। आहिस्ता से सलाम किया अपने आदत के मुताबिक। सुन्नत है घर में जब दाखिल हो तो सलाम करो, इस अंदाज से कि सोने वाला उसकी आंख न खुले और जागने वाला सुनकर जवाब दे दे। मीठे अंदाज से सलाम करो, कड़वे कसेले अंदाज से नहीं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो घर में सलाम नहीं करते। हालांकि घर में सलाम करने से घर वालों से मोहब्बत पैदा होगी। सबसे बड़ी बात तो यह कि एक सुन्नत अदा होगा आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक सुन्नत भी याद रख लो, अल्लाह को पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और एक सुन्नत इस जमाने में जिंदा करना, जबकि लोग सुन्नत से एराज कर रहे हैं, रूगर्दानी कर रहे हैं, पीठ फेर रहे हैं, कुछ समझते ही नहीं उसको। एक सुन्नत को इस दौर में जिंदा करना ऐसा है जैसे 100 शहीदों इसके बराबर नेकी मिलेगी उसको। हदीस शरीफ में आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना आने वाला है
فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ دین پر، شریعت پر، سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ کون رکھ سکتا ہے بتاؤ تو؟ کتنے دیر رکھ سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں رکھ سکتا، جلا دے گی انگاری اور ہاتھ اسے فوراً پھینک دے گا باہر بیزار ہو کر۔ آگ کا انگارہ ہتھیلی میں رکھنا جتنا مشکل، اتنی آج سنتوں پر عمل کرنا مشکل۔ اب ماحول دیکھ لو اپنا، اپنے گھر میں شادی ہو یا کوئی بچے کا ختنہ ہو یا عقیقہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، کہیں بھی آپ کو دین اسلام نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی۔ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ اکبر، ہم مسلمان کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا عمر پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا نام بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے برمبردے کا جو بڑا اجتماع ہوا تو اس میں بھی تشریف لائے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بڑے اللہ والے تھے، ہر وقت ذاکر شاگرد رہتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بہت کثرت سے کرتے تھے، اس لیے ان کی زبان میں اللہ نے بڑا تاثیر رکھا تھا۔ جب بیان کرتے تھے پورا مجمع کو رولا دیتے تھے، اور تشکیل کرتے تھے تو لوگ اپنے گھر اپنے ارادہ کر لیتے کہ میں فلاں چیز بیچا، اور 4 مہینہ اور سال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں تھا دلی نظام الدین میں، حضرت مولانا عمر صاحب بیان کر رہے تھے، تشکیل کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ حضرت میرے گھر میں تو اور کچھ نہیں ہے، 4 بھینسیں ہیں۔ تو حضرت نے کہا ایک بھینس بیچ دے، یہ نیت کر لے، ایک بھینس بیچ دے، اللہ برکت دیں گے، اللہ کے راستے میں نکل جا۔ بس یو پی کا آدمی عجیب ہوتے ہیں، میوات وغیرہ کے، کہنے لگے حضرت جی میں ابھی بیچ دیا اور اللہ کے راستے میں یہیں سے نکل گیا۔ ایسے لوگ نکلتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے اڑیسے والے جو ہیں، ان کا 10 دن چلے کے برابر، بڑے مشکل سے 10 دن نکلتے ہیں بیچارے، اور چلہ 4 مہینے کے برابر، 4 مہینہ سال کے برابر، بہت مشکل سے نکلتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کہتی ہیں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور سلام کی عادت کے مطابق اور وضو کر کے واپس مسجد میں چلے گئے، کوئی بات چیت نہیں کی ہم سے۔ اب جس کو جس سے محبت ہوگی اس کو اندازہ لگائیے کتنا، کیا بات ہے، کیا فکر مند ہے، کچھ کہتے نہیں ہیں، چلے گئے، کیا بات ہے، کوئی سوچ میں ہے، کوئی فکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں روایت میں آتا ہے آپ بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، آخرت کے معاملے میں سوچتے رہتے تھے، دنیا کا کوئی سوچ فکر آپ کو نہیں تھا، لیکن آخرت کا ہر وقت فکر رہتا تھا، اور پھر سب سے زیادہ فکر امت کا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے امتی کیسے جنت میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جب کہا کہ میں اپنے حبیب کو راضی کر دوں گا تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناز کے ساتھ کہا صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ بس پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ قربان جاؤ ایسے نبی پر، ایسے نبی کے سنت پر عمل کرنا ہم نہیں چاہتے۔ کوئی اگر پوچھتا ہے تیری بیٹی کی شادی ہے، یہ بے حیائی کا ثبوت کیوں دے رہا ہے، یہ گل چھرے کیوں اڑا رہا ہے، یہ باجے تماشے کیوں کر رہا ہے، یہ فضول خرچی کیوں کر رہا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، کچھ نہیں، میرا دل چاہتا ہے، میرا پیسہ ہے، آخری بیٹی ہے، میں خرچ کروں گا، اڑاؤں گا، ایسا مکان کیوں بنا رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا دشمن فلاں ہے، اسلام کا دشمن فلاں ہے، سفید اور یہ فلاں کالا، یہ کہاں کہاں کا مثال دیتے تھے، یہ دشمن وہ دشمن، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن اور رکاوٹ جو بنا ہوا ہے اسلام کا وہ خود مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔
کہتے ہیں جب مسلمان کے گھر میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، اب نماز کا وقت لے لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد میں مؤذن اذان دیتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ مسلمان کا تو رونگٹا کھڑا ہو جانا چاہیے تھا اور بے چین ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کامیابی کی طرف آؤ۔ میں کیسے کامیابی کا راز تجارت میں سوچتا ہوں، کیسے کامیابی کا راز بازار میں سوچتا ہوں، کیسے کامیابی کا راز یہاں وہاں نظر دیکھتا ہوں، مجھے تو مسجد میں آنا چاہیے۔ اگر مسلمان ہوتا پکا سچا ایمان والا، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی، سب کام چھوڑ کر پہلے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ آواز ہمارے کان میں ٹکرانے کے باوجود ہم غفلت کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور ادھر دھیان تک نہیں دیتے کہ کس کے طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کامیابی کا راز کہاں ہے، کس میں ہے۔ ہم نماز چھوڑ کر اللہ کو ناراض کیے ہیں، نماز چھوڑ کر اللہ کو ناراض کیے۔ تو حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ سب سے بڑا رکاوٹ اور سب سے بڑا دشمن اسلام کا خود مسلمان ہے۔ ہر معاملے میں اسلام اس کے دروازے پر آتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو اسلام آتا ہے، کہتا ہے تو مسلمان ہے، مجھے ماننے والا ہے، رمضان کا روزہ رکھ، تو ہیلے بہانے کرتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسلام آتا ہے، کہتا ہے تو مسلمان ہے، تو مجھے ماننے والا ہے، تو اس نماز کا وقت ہو گیا زہر کا، نماز پڑھ، یہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں، تو یہ اسلام کا ماننے والا مسلمان اسلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کو سب سے بڑا دھکا جو اسلام کھاتا ہے وہ مسلمان کے گھر سے کھا کے نکلتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب غور کریں، اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اکبر۔ آج جو حالات سے ہم دوچار ہیں، ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں آقا تشریف لائے محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ، اور خاموشی کے ساتھ سلام کر کے داخل ہوئے، وضو کر کے مسجد میں چلے گئے۔ میں بڑی فکر مند ہو گئی، کیا بات ہے، آقا بہت فکر مند نظر آ رہے ہیں، تو میں دیوار سے کان لگا کے سننے لگی کہ آقا کیا فرماتے ہیں۔ ایسے موقع سے آپ برابر کچھ نہ کچھ نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے، ممبر پر تشریف رکھے، صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے بیٹھ گئے، چاروں طرف گھیرا لگا کر آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگو سنو، آپ بھی آواز کو سن لو۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو، اگر تم نے امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا، اچھائی کا حکم، سب سے پہلی بات تو اچھائی پر خود عمل کرنا، نماز پڑھنا اچھائی، نماز چھوڑنا برائی، روزہ رکھنا اچھائی، روزہ کھانا برائی، زکوٰۃ دینا اچھائی، زکوٰۃ نگلنا برائی۔ اچھائی کا راستہ اختیار کرو اور دوسروں کو اس کا پیغام پہنچاؤ کہ اسلامی پیغام ہے، اس پر عمل کرو، اچھائی کا حکم کرو، لوگوں کو ہر بھری بات بتاؤ، لڑائی جھگڑے سے روکو۔ آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپس میں لوگ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں تو درمیان سے دین اس طرح نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے دین۔ دین کس پرندے کا نام ہے؟ دین مٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کب نکلتا ہے؟ جب آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، ایسا دین نکل جاتا ہے جیسے استرا سے سر کا بال مونڈ دو تو سارا بال ختم ہو جاتا ہے، کچھ رہتا ہے سب ختم، اس طرح دین ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا۔ آج بستی بستی میں نا اتفاقی، آپس میں توڑ، اور گھر کے اندر بھائی بھائی میں نا اتفاقی، اللہ اکبر، یہ آپس کی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور ہم اپنے نامہ اعمال کو گندا کر رہے ہیں، حقوق العباد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کہیں دیکھ لو تو کوئی عالم علماء کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کہیں دیکھ لو حافظ حفاظ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ ایک جگہ میرا بھی جانا ہوا تھا، میں نے کہا کتنے لوگ بستی میں ہیں دیکھو، اور عشاء کی نماز میں مسجد میں آؤ
500 की आबादी है, 5 आदमी मस्जिद में या 15 आदमी मिल जाएंगे। इतने लोग अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह को नाराज करके अपने घर में सोए हैं, उनका कोई कुछ नहीं कहता। शराब के अड्डे से एक आता है, कोई कुछ नहीं कहता। इमाम साहब बेचारे अगर कुछ कह दिए पूरी दुनिया उनके पीछे लग जाएगी। अब इमाम मिलना भी मुश्किल हो रहा है, याद रख लो। कितनी जगह खाली है, लोग करे इमाम दो। इमाम और हाफिज उलमा कहते हैं कि हमारे लिए तो रहना मुश्किल कर दिए, हर जगह लड़ाई झगड़ा, लिहाजा हम दूसरा रास्ता हलाल रोजी इख्तियार करते हैं। आज भी मुझे कई लोग मिले, मैं भाई कहीं लग जाओ, नहीं हम तिजारत का रास्ता इख्तियार कर लिए। अच्छा है, क्या करेंगे? और जहां जाओ लड़ाई झगड़ा, वो कहता है मेरे तरफ, वो कहता है मेरे तरफ, वो कहता है इधर, वो कहता है उधर। बस्ती बस्ती का लड़ाई, आपस की लड़ाई झगड़े से दीन का मिलियामेट हो रहा है, कोई ख्याल नहीं। अल्लाह कहते हैं जब तक तुम अपने हालात को दुरुस्त नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर तब्दीली अपने अंदर नहीं लाओगे। याद रख लो मेरे भाइयों, अल्लाह कहते हैं हम हालात को नहीं बदलेंगे, तुमको दूसरों के हवाले कर देंगे। आज जितने हालात से हम घिरे हुए हैं, ये सब हमारे बदआमाली की वजह से। याद रखो, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फिर मैंने सुना आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अच्छाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना, अगर तुमने काम छोड़ दिया, यानी अमर बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर करना, अगर तुमने छोड़ दिया, याद रखो फिर ऐसा होगा कि अल्लाह नाराज हो जाएंगे। आज आप गौर करोगे, हम सब मिलकर गौर करें कि आज अल्लाह हमसे नाराज हो गए हैं, अल्लाह हमसे नाराज हो गए हैं। हमको अल्लाह को राजी करना है, उसका एक रास्ता और एक तरीका है। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह को राजी करना है तो तुम अपने मामलात को दुरुस्त कर लो और तौबा इस्तग़फ़ार का दरवाजा खटखटाओ और सदका और खैरात भी कसरत से करो, अल्लाह राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे अमल इस पर, बहुत आसान अमल है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम ये काम छोड़ दोगे, याद रख लो फिर अल्लाह के तरफ से तुम्हारी पकड़ हो जाएगी और तुम चिल्लाओगे या अल्लाह मदद कीजिए, अल्लाह मदद नहीं करेंगे। या अल्लाह तरस खा जाइए, अल्लाह तरस नहीं खाएंगे, रहम नहीं करेंगे। इसलिए कि हमने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह को नाराज किया। हदीस शरीफ में है आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने हालात को, मामलात को दुरुस्त करो। और याद रख लो जितने भी हालात से हम दो चार हैं, आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसे अमाल अल्लाह के सामने पेश करोगे, अल्लाह का तुम्हारे साथ वैसे ही मामला होगा। हमारे साथ जितने हालात हैं ये हमारे किया कराई करतूत के नतीजे हैं। अगर हम अपने हालात को, मामलात को दुरुस्त कर लें, अपने जात से, फिर अपने घर से, फिर अपने महल्ले और बस्ती से हर किस्म की नाइत्तेफाकी और लड़ाई झगड़ा को हम खत्म कर दें, अल्लाह के लिए आपस में सब एक दूसरे से मिल जाएं, सलाम को आम करें और अपनी जुबान को नर्म करें, गीबत से, चुगली से, झूठ से अपने आप को बचाएं और फिर गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का अपने माल में हिस्सा समझें, यानी सदका और खैरात भी करें, उनको देन लेन करें। याद रख लो अल्लाह ताला करम फरमाएंगे, हालात दुरुस्त होंगे। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने वादा किया है कि अगर आपके उम्मती इस्तग़फ़ार करते रहेंगे अज़ाब मुसल्लत नहीं करूंगा। अगर जगह जगह हम पर परेशानियां आ रही हैं, पता ये चल रहा है कि हमने तौबा इस्तग़फ़ार में कमी कर दिया है। हमने समझ लिया बस सिर्फ हाथ उठा लिए, दिल कहीं गायब, जुबान से कुछ कह लिए। दिल और जुबान एक होना चाहिए अल्लाह के सामने, यानी दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। अल्लाह की शान निराली है, अल्लाह हमारे दिलों के भेद से वाकिफ हैं। हम क्या सोचते हैं वो भी जानते हैं, हम क्या प्लान बनाते हैं वो भी जानते हैं, हमारे दिल में क्या ख्याल गुजरता है वो भी जानते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह बड़े करीम हैं, बड़ी शान वाले हैं। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर
तौबा इस्तग़फ़ार करके, सदका व खैरात करके, आपस के लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। इसके लिए हमें दीन इस्लाम मालूम करने के लिए अहले इल्म उलमाए किराम से राब्ता करना पड़ेगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान है, वरना शैतान का स्पिरिट बहुत तेज है, वो चाहता है कि जहालत में मुब्तला रह के गुमराही में हम पड़े रहें। अहले इल्म उलमा से न जोड़ रहेगा, न हम कोई दीन की बात पूछेंगे, न सुनेंगे, न उनकी बात मानेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह कहते हैं फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। हम तो कहते हैं हम दीन बहुत जानते हैं। हमारे हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इतने लोग बैठे हैं, इनमें से अगर किसी को पूछा जाए कि दीन का एक बहुत पहला मसला कि गुस्ल नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल के फराइज हैं, फराइज के बगैर गुस्ल से नापाकी से पाक होना मुश्किल है। इतने आदमी से पूछ लो, कितने आदमी जानते हैं कितने गुस्ल में फराइज हैं, वुजू में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने फराइज हैं, जिसके बगैर नमाज नहीं होगी, हमें पता भी नहीं, हम पढ़ते आ रहे हैं। क्यों? हमने अहले इल्म उलमाए किराम से राब्ता कमजोर कर लिया है, उनसे पूछने को आर समझते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रख लो, ये अल्लाह के मखसूस बंदे हुआ करते हैं। अल्लाह अपने फजल व करम से, देखो ये 3 हाफिज कुरान तैयार हुए, इनको हाफिज साहब, इनके अब्बा भी कहते हैं, इनकी अम्मी भी कहती हैं, इनके चचा और फूफा भी कहते हैं। और रमजान शरीफ में तो सब फिदा जाते हैं कि हाफिज साहब माशाल्लाह कुरान पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। हाफिज अल्लाह का सिफती नाम है। अल्लाह प्यार से इस बच्चे को हाफिज कुरान का तमगा और लक़ब अता करते हैं, सब उसे कहते हैं हाफिज साहब, हाफिज साहब। आलिम भी अल्लाह का सिफती नाम है। जब कोई अल्लाह के इस नूरानी इल्म को हासिल करने के लिए अपने आप को लगाता है, मशगूल करता है, तो फिर अल्लाह अपने फजल व करम से अपना सिफती नाम का एक तमगा उसको अता करते हैं। आलिम साहब, मौलाना साहब जुबान से कहते हैं, अंदर से कौन पूछता है इसको? मत पूछो। आखिरत में कदर इन्हीं की होगी, याद रखना, जरूरत इन्हीं की पड़ेगी। एक रिवायत में आता है हदीस शरीफ में कि जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, वहां भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह कहेंगे हमने जो दुनिया में वादा किया था सारी नेमतें पूरी हो गई। लोग कहेंगे या अल्लाह अजीब अलबेली नेमतें हम पा लिए। उलमा वहां भी काम आएंगे, वो कहेंगे और भी एक बड़ी नेमत अभी बाकी है। अल्लाह ने कहा है कि मैं जन्नतियों को अपना दीदार कराऊंगा, अभी अल्लाह का दीदार बाकी है। फिर अल्लाह कहेंगे ठीक है, हम तुमको अपना दीदार कराएंगे। और मेरे भाइयों, जैसे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम शफाअत फरमाएंगे, तो आका के वारिसी नाइबीन भी शफाअत करेंगे, हुफ्फाज कुरान भी शफाअत करेंगे। इनके मुस्तहिक वही होंगे जो इनसे मोहब्बत रखने वाले होंगे, इनके पास आने जाने वाले, ताल्लुक रखने वाले होंगे। इसीलिए दीन पर चलने की कोशिश करें और तौबा और इस्तग़फ़ार का दरवाजा खटखटाएं। जब तक हम अपने आमाल को, मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक अल्लाह की मदद नहीं उतरेगी, याद रख लें। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे, और इस मदरसे को अल्लाह ताला और तमाम दीनी मदारिस को तरक्कियात से माला माल फरमाए। बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। ये 3 हुफ़ाज़ तैयार हुए, इनको अल्लाह हाफिज कामिल बनाए, आलिम बाअमल बनाए, दीन का दाई, अपना शहदाई, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिदाई बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।